안녕 친구들, 이번 한 주도 건강하게 잘 지냈나요? 갑자기 날씨가 싸늘해졌죠. 감기 조심하시고요, 따뜻하게 입고 다니셔야 돼요. 그러면 오늘도 10월달에 챈트송을 외우면서 예배 시작해 보도록 할게요. 이번 달에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 바로 이거예요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 로마서 1장 16절의 말씀이에요. 아멘. 자, 그러면 우리 다 같이 챈트송을 기쁘게 외우면서 우리 마음속에 이 하나님의 말씀 담아보도록 할까요? 로마서 1장 16절 상반절. 로마서 1장 16절 상반절. 로마서 1장 16절 상반절. 로마서 1장 16절 Let's go. 상반절. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음만 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음만 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 쉽게 볼까요? 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. Let's go. 다 외웠다. 로마서 1장 16절의 말씀, 우리 다 같이 한번 외쳐볼까요? 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 아멘. 이 말씀 우리 평생토록 기억하면서 살아가도록 해요. 자, 그러면 이 시간에 다 같이 그 자리에서 일어나서 찬양하면서 율동하면서 주님께 예배 드리도록 할게요. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track.
Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. We trust, we trust, we trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, trusting in you. You give us hope and life that's forever. We stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you, trusting in you. Your power will pull us through. We're trusting in you, trusting in you, trusting in you. We're trusting in you, trusting in you. We trust, we trust, we trust in you, Jesus. You're all, you're all, you're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. We're off on this journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. We trust, we trust, we trust in you, Jesus. You're all, you're all, you're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us whole and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. We're off on this journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. We trust, we trust, we trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, trusting in you. You give us hope and life that's forever.
자, 이 시간에는 우리가 정성스럽게 준비한 헌금 하나님께 바치도록 할게요. 이 시간 우리의 예배를 받아주세요. 이 시간 우리 기도를 들어주세요. 이 시간 우리의 예배를 받아주세요. 이 시간 우리 기도를 들어주세요. 아멘. 오늘은 우리를 위해서 최노을 어린이가 기도해 주도록 하겠습니다. 다 같이 두 손 모으고 눈 감고 믿음, 소망, 사랑. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 하루 재밌게 보내고 밥도 잘 먹고 엄마 아빠랑 식탁에 돌로 앉아서 밥도 먹고 또 재밌는 얘기도 하고 함께 보낼 수 있는 모든 걸 허락해 주셔서 감사합니다. 또 우리랑 엄마랑 아빠랑 친구들이랑 다들 또 건강하게 보낼 수 있게 도와주세요. 바이러스로 사람들이 많이 힘들어하는데 서로 사랑하고 잘 이겨낼 수 있게 힘을 주세요. 예수님 사랑해요. 예수 그리스도인의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 1장 18절부터 21절의 말씀이에요. 우리 다 같이 한번 말씀 읽어보도록 할까요? 십자가에 달리신 그리스도를 가리키는 메시지가 멸망하기로 굳게 결심한 사람들에게는 어리석은 것처럼 보이겠지만 구원의 길에 들어선 사람들에게는 완벽하게 이해될 것입니다. 이것이 하나님께서 일하는 방식입니다. 그리고 그것은 가장 강력한 방식임이 입증되었습니다. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 세상의 지혜를 뒤집어 엎고 전문가라는 자들이 얼마나 정신 나간 사람들인지 폭로하겠다. 이 시대에 지혜로운 자나 교양이 있는 자, 참으로 지성을 갖춘 자가 어디 있습니까? 하나님께서 그 모든 것이 얼마나 터무니없는 허세인지 드러내시지 않겠습니까? 이 세상은 화려한 지혜를 가지고도 하나님을 조금도 알지 못했습니다. 그래서 지혜로우신 하나님께서는 믿는 사람들을 구원의 길로 이끄시기 위해 이 세상에 어리석다고 여긴 것 무엇보다도 복음 선포를 즐겨 사용하셨습니다. 친구들, 우리는 10월 달에 복음 전파에 대해서 배워봤어요. 그러면 복음 전파가 무엇이라고 했나요? 복음 전파는 예수님을 전해주는 거예요. 그러면 왜 우리는 복음을 전파해야 될까요? 바로 우리는 예수님께 엄청난 큰 빚진 자들이기 때문이에요. 그래서 우리는 빚진 자로서 예수님이 가장 기뻐하시는 일, 즉 복음 전파를 해야 되는 거예요. 그러면 복음은 누구에게 전해야 될까요? 복음은 모든 사람들에게, 우리가 좋아하고 사랑하는 사람들에게 뿐만이 아닌 모든 세상 사람들에게 전해야 되는 거예요. 왜냐하면 예수님은 이 세상 모든 사람들을 동일하게 사랑하시기 때문이죠. 혹시 복음 전파해 본 친구 있나요? 어때요? 복음 전파 쉬웠나요? 복음 전파란 게 어지간히 쉽지가 않죠. 왜냐하면 복음을 전파하기 위해서는 일단은 큰 용기가 있어야 돼요. 모르는 사람들한테 찾아가가지고 예수님에 대해서
말해줘야 되는 엄청난 큰 용기가 필요해요. 그리고 그러기 위해서는 또 시간이 필요해요. 그리고 가서 무엇을 어떻게 전해야 될지도 알아야 돼요. 얼마나 힘드냐면 성경은 복음을 전하고 예수님께로 인도하는 것을 한 엄마가 아이를 낳는 것에 비교했어요. 와우! 여러분 생각해 보세요. 엄마가 아이를 낳는 게 과연 쉬울까요? 아니죠. 절대로 쉬운 일이 아니에요. 엄마는 아이를 낳기 위해서 10개월 동안이나 아이를 뱃속에다 품고 있어야 돼요. 시간이 가면 갈수록 배는 커지고 움직이는 것도 자유롭지 못하고, 그리고 나중에는 누워서 자는 것도 힘들고 어려울 때가 있어요. 그리고 거기서 끝이 아니죠. 아이가 태어나는 그날에 엄마는 엄청난 고통을 겪어야 해요. 그것도 짧은 시간이 아니라 엄청나게 긴 시간을 말이죠. 자, 여기 다솜이가 있어요. 예를 들어서 다솜이는 엄마가 13시간이나 엄청 아파하고 고통스러워해야 했어요. 13시간. 와우! 생각해 보세요. 13시간 동안이나 상상치도 못한 아픔을 겪는다는 것, 과연 쉬울까요? 이처럼 새 생명을 낳는다는 건 너무나도 어려운 일이에요. 마찬가지로 복음을 전해서 그 사람을 예수님께로 인도하는 것은 그만큼 어렵다는 거예요. 목사님, 근데 왜 굳이 우리가 나가서 복음을 전해야 돼요? 예를 들어서 천사가 와서 복음을 전하면은 사람들이 더 잘 믿지 않을까요? 아니, 심지어는 예수님 직접 오셔가지고 사람들을 만나주면 훨씬 더 복음 전파가 빨리 되지 않을까요? 왜 굳이 우리가 나가야 되는 거죠? 정말 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 자, 그러면 성경은 우리에게 어떻게 말하고 있는지 한번 같이 살펴보도록 할까요? 자, 성경은 우리에게 이렇게 말씀하고 계세요. 이 세상은 그 화려한 지혜를 가지고도 하나님을 조금도 알지 못했습니다. 그래서 지혜로우신 하나님께서는 믿는 사람들을 구원으로 이끄시기 위해 이 세상이 어리석다고 여기는 것, 무엇보다도 복음 선포 기쁘게 사용하셨습니다. 친구들, 물론 하나님은 천사를 보내셔서 복음을 사람들에게 전하실 수 있어요. 아니면 예수님이 직접 구름을 타시고 내려오셔서 우리에게 하나님의 말씀을 전하실 수도 있으세요. 그렇지만 하나님은 우리를 통해서 하나님의 나라를 이 세상에 이루시길 원하세요. 와우! 놀랍지 않나요? 이렇게 실수투성이고 특별한 능력이 없는 우리를 통해서 말이죠. 생각해 보세요. 우리가 저 높으신 하나님과 함께 손을 잡고 일할 수 있다니 대단하지 않나요? 이것은 우리에게 엄청난 큰 축복이자 사명이에요. 친구들, 그러면 우리는 어떻게 예수님을 전해야 될까요? 첫 번째, 우리가 예수님을 전할 때 꼭 기억해야 될 것 하나, 우리는 먼저 가서 사람들을 만나야 돼요. 여러분 생각해 보세요. 빛이 어둠에서 비추기 위해선 어떻게 해야 되죠? 어둠 속으로 찾아가야 돼요. 여러분, 소금이 짠맛을 내기 위해선 어떻게 해야 될까요? 먼저 음식에 뿌려져야 되겠죠? 우리도 마찬가지예요. 예수님을 모르는 사람들에게 예수님을 전해주기 위해선 우리가 예수님을 모르는 사람들에게 먼저 찾아가야 돼요. 예수님이 하늘로 올라가실 때 우리에게 명령하셨어요. 너희들은 가서 전해라. 그러니까 우리는 먼저 예수님을 모르는 친구들에게 먼저 나아가야 돼요. 두 번째, 우리가 예수님을 전할 때 기억해야 될 것 또 하나, 예수님을 전할 때 예수님을 전해야 돼요. 엥? 예수님을 전할 때 예수님을 전하는 거 당연한 거 아닌가요? 그런데 여러분 잘 생각해 보세요. 어떤 친구들은 예수님이 아니라 다른 것들을 전할 때가 있어요. 자, 봐요.
우리 교회 엄청 멋지죠? 3층이나 되고 그 안에 엘리베이터도 있어요. 커피숍도 있다고 해요. 와우! 우리 교회는 말이죠, 엄청나게 재밌는 프로그램이 많아요. 그리고 모일 때마다 막 선물을 막 주고요, 맛있는 음식도 막 줘요. 짱이죠? 우리 교회 목사님은요 진짜 재밌어요. 유튜버? 저리 가라요. 와, 대박이에요. 엄청 웃기세요. 친구들, 이것들 다 좋지만 제일 중요한 것은 예수님을 전하는 거예요. 예수님이 우리를 위해서 이 세상에 오시고 우리 때문에 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 다시 살아나셔서 우리와 함께 하신다는 것, 예수님을 믿으면 구원을 받을 수 있다는 것, 이게 제일 중요해요. 그러니까 친구들, 우리 복음을 전할 때 예수님을 전하도록 해요. 세 번째, 예수님을 전할 때 해야 되는 것 또 하나, 쉽게 복음을 전해야 돼요. 여러분, 그 사람이 예수님을 잘 이해하기 위해서는 우리가 쉽게 설명을 해줘야 돼요. 자, 그러기 위해서 목사님이 여러분에게 3가지를 알려드릴게요. 이거 꼭 기억해 주세요. 1번, 하나님은 우리를 하나님과 영원히 행복하게 살도록 만드셨지만 우리는 죄를 지어서 하나님께 멀리 떨어져 버렸어요. 그래서 이제는 다시 하나님께 돌아갈 수가 없어요. 우리가 아무리 착한 일을 많이 해도 다시 하나님께 나아갈 수 없게 됐어요. 2번, 하지만 예수님이 우리를 위해서 오셨어요. 그리고 우리의 죄를 지셔서 십자가에 달려 돌아가시고 3일 만에 다시 살아나셔서 하나님께로 나아갈 수 있는 다리를 만들어 주셨어요. 3번, 이제 우리는 예수님을 믿으면 하나님께로 다시 나아갈 수 있어요. 그리고 하나님과 영원히 행복하게 살 수 있어요. 친구들, 이 3가지를 꼭 기억해서 다음 복음 전파를 할 때, 첫 번째, 우리는 모두 죄를 지어서 하나님께 멀리 떨어졌어요. 2번째, 그렇지만 예수님이 오셔서 우리의 모든 죄를 용서해 주셨어요. 3번째, 이제 우리는 예수님을 믿으면 하나님께로 다시 돌아갈 수 있어요. 이렇게 설명해 주세요. 친구들, 예수님은 아직도 우리와 함께 일하시길 원하세요. 우리를 통해서 아직도 예수님을 모르는 친구들을 다시 구원하길 원하세요. 친구들, 생각해 보세요. 우리를 통해서 예수님을 모르는 사람들이 다시 예수님께 올 수 있다면 엄청 기쁘지 않을까요? 예스. 맞아요. 우리 첫 번째, 예수님 모르는 친구들에게 나아가요. 2번째, 예수님을 전해요. 그리고 3번째, 예수님을 알아듣기 쉽게 우리 전해줘요. 우리 예수님과 함께 복음을 전하도록 해요. 우리 다 같이 2손 모아서 기도할게요. 믿음, 소망, 사랑. 예수님, 감사합니다. 우리를 통해서 예수님을 모르는 친구들을 구원하시길 원한다는 거 너무나 기쁜 소식이고 또 축복입니다. 예수님, 우리 아직도 예수님 모르는 친구들에게 나아가서 그들을 위해서 기도하고 또 복음을 전하면서 주님이 기뻐하시는 일을 할 수 있도록 도와주세요. 예수님, 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 안녕 친구들. 이번 주 액티비티를 같이 하게 된 신유 선생님이에요. 오늘 처음 만나지만 우리 같이 즐거운 시간 함께해요. 친구들, 양 목사님 말씀 잘 듣고 왔나요? 오늘 복음이 무엇을 통해 전해진다고 배웠죠? 바로 전도였어요. 오늘 우리 배운 말씀 액티비티로 함께 해볼게요. 사과. 전도에 미련한 것으로 복음이 전해진다고요? 써니는 주님을 사랑하는 마음으로 복음을 전했어요. 우리도 써니처럼 예수님이 기뻐하시는 방법인 전도를 통해 복음을 전해봐요. 첫 번째 문제.
하나님께서 복음 전파에 사용하시는 방법을 바울은 무엇이라고 말했나요? 1번 기사와 이적을 통해. 1번은 아니죠. 하나님은 엄청난 능력이 있으시지만 기적을 복음 전파에 사용하시지 않으세요. 2번 텔레비전 광고와 유튜브를 통해. 2번도 아니죠. 그럼 3번 전도에 미련한 것으로. 맞아요. 하나님께서는 수많은 방법으로 복음을 전파하실 수 있지만 어떻게 보면 어려울 수도 있는 우리의 입술을 통해 하나님의 복음이 전파되는 것을 기뻐하시기 때문에 하나님께서는 우리가 하나님을 모르는 친구들을 전도하기를 원하세요. 그럼 두 번째 문제. 십자가의 도는 누구에게는 미련한 것이고 누구에게는 하나님의 능력이 되나요? 구원을 얻은 우리에게는 십자가를 따라 사는 게 하나님의 능력이고 그 이유는 십자가를 통해 구원을 얻게 되기 때문이에요. 그럼 반면에 멸망받는 사람들, 즉 하나님을 믿지 않는 사람들은 십자가의 길을 따라 사는 게 미련한 것, 바보 같은 것이라고 생각한대요. 왜냐하면 하나님을 믿는 게 손해인 것 같아 보여서래요. 하지만 그들은 우리가 믿는 하나님을 잘 모르기 때문에 그런 거 아닐까요? 그래서 우리가 바로 전도를 해야 돼요. 자, 그럼 세 번째 문제. 전도란 누구를 누구에게 소개하는 일일까요? 답은 바로 예수님을 믿지 않는 사람들에게 소개시켜주는 일이에요. 위에 그림을 보면 써니가 오른쪽에 예수님을 왼쪽에 있는 친구에게 소개시켜주고 있죠? 전도란 이런 거예요. 예수님을 모르는 친구에게 예수님 알려주기. 뒷장으로 넘어가서 4번. 우리는 무엇을 전하면 될까요? 우리는 성경에 있는 복음을 전하면 돼요. 예수님은 우리를 구원하시기 위해 십자가에 달려 우리 죄를 다 안고 죽으셨고 3일 뒤에 부활하셨어요. 엄청난 일이죠? 이건 선생님이 생각하는 복음이니까 여러분이 친구들에게 전하고 싶은 복음이 있다면 자유롭게 적어보세요. 여러분 다 쓰셨나요? 그럼 5번 나만의 멋진 전도 계획을 세워봅시다. 4번에서 무엇을 전할지 생각해봤다면 그것을 어떻게 친구들에게 전할 수 있을지 한번 적어봐요. 선생님은 먼저 그 친구를 위해 기도를 할 거예요. 기도하기. 그 다음은 그 친구에게 선생님의 먹을 걸 나눠줄 거예요. 친해지는 데는 먹는 게 최고예요. 그리고 마지막으로 그 친구와 충분히 친해졌다면 그 다음에 선생님이 아는 예수님을 그 친구한테 알려줄 거예요.
다 적었으면 그럼 6번. 내가 전도하고 싶은 친구를 소개해 주세요. 우리 여기에 그림 있죠? 여기에 그 친구가 어떻게 생겼는지 한번 그려볼까요? 선생님 친구는 머리가 짧고 눈이 있고 코도 있고 입도 있고 그리고 얼굴에 점이 있어요. 여러분도 여러분의 친구 얼굴 다 그렸나요? 시간 줄 테니까 천천히 그려봐요. 다 그렸으면 우리 옆에 이 네모칸에 그럼 그 친구를 어디서 만났는지 한번 적어볼까요? 선생님은 이 친구를 미션 세컨더리 스쿨이라는 데서 만났어요. 그러면 그 밑에는 우리 그 친구의 특징을 한번 적어볼게요. 선생님 친구는 먹을 걸 좋아하고 그리고 또 자동차를 좋아해요. 친구들 다 적었나요? 그럼 우리 7번 붙임딱지에서 복음박스를 만들어 봐요. 친구들 옆에 붙임딱지 복음박스 다 있죠? 그러면 여기 이거 같이 선생님 따라서 만들어 봐요. 일단 이 테두리를 다 뜯어주세요. 조심조심 살살해서 떼보세요. 자, 다 떼졌으면은 그러면은 복음박스가 적혀있는 이 그림 여기를 첫 장으로 한번 접어 볼게요. 한 번, 그리고 두 번, 뒤집어서 세 번, 이렇게 다 접었나요? 다 접었으면 이제 이 복음박스를 들고 어떻게 친구에게 전도를 해야 될지 선생님이랑 같이 연습해 볼까요? 복음박스. 하나님이 이 세상을 만드셨어요. 아담과 하와가 하나님과의 약속을 어겨서 우리 사이에는 죄와 사망이라는 큰 벽이 생겼어요. 그 결과 우리는 하나님과 멀어질 수밖에 없었어요. 하지만 하나님은 우리를 너무 사랑하셔서 하나님의 하나뿐인 아들 예수님을 우리에게 보내주셨어요. 그리고 우리에게 오신 예수님이 십자가에 달려 돌아가심으로 우리와 하나님의 사이에 있던 죄와 사망의 벽을 없애주셨어요. 그 덕분에 우리는 하나님 나라에서 예수님과 영원히 행복하게 함께 할 수 있게 되었어요. 이것이 바로 복음이에요. 여러분, 이제 복음이 무엇인지, 전도가 무엇인지 이해가 더 잘 되나요? 그럼 마지막으로 우리 여기 같이 읽어볼까요?
우리는 오늘 하나님께서 전도를 통해 사람들에게 복음을 전하고 그들을 구원하시기를 기뻐하신다는 것을 배웠어요. 우리 모두 전도할 준비가 되었나요? 그렇다면 복음의 내용을 확실히 알고 있어야겠죠? 오늘 배운 이 복음 박스의 내용을 잘 기억할 수 있도록 각 그림마다 적절한 제목을 붙여보고 외워봅시다. 자, 지금부터 이제 부모님과 이 복음 박스에 있는 각 그림에 적절한 제목이 어떤 게 좋을지 한번 제목을 지어보는 시간 가져볼게요. 그리고 선생님이랑은 다음 주에 만나요. 모두들 한 주 잘 보내고 다음 주에 또 봐요. 안녕. 맞아요. 예수님은 지금 이 순간에도 우리와 함께 일하시길 원하세요. 우리 나가서 아직도 예수님을 모르는 친구들에게 예수님을 전하도록 해요. 우리 오늘도 각 가정에서 예배 드리고 있는 크로스교회 아동부, 유치부 친구들을 사랑하고 축복합니다. 다음 주 기도는 김태현 어린이가 준비해 줄 거예요. 태현아, 기도 잘 준비해 주세요. 오늘은 특별한 광고가 하나 있어요. 오늘부터 우리와 함께 새로 하게 할 친구를 소개해 줄게요. 우리 친구의 이름은 박서연이라고 해요. 8살이고요. 음식은 피자를 좋아하고 장난감은 부엉이 장난감을 좋아한대요. 서연아, 우리 앞으로도 즐거운 시간 오래오래 함께 보내도록 해요. 만나서 반가워요. 자, 그러면 오늘도 친구를 만나보는 시간이죠? 오늘 우리가 만날 친구는 바로 연재예요. 오늘 연재의 집으로 놀러 가볼까요? 고고고! 안녕하세요, 크로스 아동부 친구들. 저는 오늘 크로스 교회에 갈 거예요. 뭐요? 다들 마인크래프트를 보면서 가면 돼요. 이제 저를 따라오세요. 문 열고 나갈게요. 확실히요. 안녕하세요. 여기는 우리 집이에요. 그리고 여기는 마인크래프트입니다. 안녕하세요. 여기는 제 펫이에요. 그리고 여기는 옥장이에요. 오늘은 교회로 가야 해요. 이제 말 타고 가야 하는데 안녕. 말을 타고 가겠습니다. 여기 교회 십자가 보이세요? 그리고 여기는 나무로 된 다리예요. 멋지세요? 여기는 우리 말 파킹하는 데고, 여기는 십자가 사이로 들어가는 거예요. 그리고 여기는 음식당이에요. 신교실이에요. 안녕하세요, 목사님. 안녕하세요, 친구. 집사님, 안녕하세요. 어쨌든 교회를 가겠습니다. 여기는 음식이었고요. 예배당으로 들어갈게요. 목사님, 안녕하세요. 여기는 목사님이에요. 설교실이에요. 그리고 우리 친구들은 여기 있습니다. 친구들은 여기 있고, 여기 또 있습니다. 여기도 있습니다. 피아노는 여기 있습니다. 이게 피아노고요. 여기는 찬양팀입니다. 얜 귀여워서 넣은 거고요. 여긴 드럼이에요. 멋있어서 넣었어요. 이제 예배를 시작하면 그러면 목사님이 예배를 드릴 거예요. 양한식 목사님이 예배 드릴 거예요. 저는 여기에서 원래를 합니다. 이렇게 예배를 합니다. 그리고
밥 먹고 싶은 친구들은 위로 올라가면 됩니다. 예배가 끝나면 밖에 나가서 뛰놀아도 돼요. 친구들이랑. 그리고 제 생일이 곧 오거든요. 그래서 케이크를 먹을 거예요. 죄송합니다. 이제 다 먹은 것 같아요. 나가서 뛰놀게요. 안녕히 계세요. 여기는 코로나가 없어서 마구 뛰놀아도 돼요. 여기는 자연이니까 돼지도 볼 수가 있고 양도 볼 수가 있고 나무도 볼 수가 있고 그리고 안녕히 가세요. 감사합니다. 보여주셔서. 재밌게 보셨나요? 제가 가는 교회는 온라인 교회였어요. 이것은 코로나 바이러스 걱정이 없어요. 여러분은 진짜 교회에서 빨리 만나고 싶어요. 만날 때까지 안녕. 연재야, 건강한 모습으로 보게 돼서 너무나 감사하다. 항상 그 밝은 미소 잊지 말고 다음에 또 만나자. 자, 그러면 이 시간에는 다 같이 일어나서 주기도문송으로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘. 친구들 꼭 기억하세요. 예수님은 우리를 통해서 하나님의 나라가 임하시길 간절히 원하고 계세요. 우리 예수님을 모르는 사람들에게 나아가서 예수님을 전해주도록 해요. 우리 그러면은 다음 주에 건강한 모습으로 다시 만나도록 해요. 빠이빠이 친구들.